હેલો સ્ટુડન્ટ. ઓકે, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આ સ્લાઇડની અંદર કરીશું. હવે આપણે આ જે પોઈન્ટ જે છે, ઓકે, દેટ ઇઝ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ બેઝ ઓન ધ ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, આ પોઈન્ટ જે છે ઓલરેડી મેં માઇક્રોમાં સેમેસ્ટર 3માં તમને ભણાવેલો છે, પણ છતાં આપણે એકવાર એને જોઈ લઈએ. તો યુનિટ નંબર 2માં જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે દેટ ઇઝ ધ ન્યુટ્રિશનલ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર. ઓકે, so major the elements that is required for the cell to grow in lab or also in the nature, that is the essential components. Okay, that includes what? Protein, carbohydrates, lipids, nucleic acids. So all these are what? The essential components that needed by the cell to synthesize the all cell components. Okay, so હવે classification જોઈએ. Next slide. Now this is the nutritional and energy influencing factors જે છે. Okay, તો means the microorganisms જે છે એ જે source of જે materials જે છે, source of carbohydrate અથવા source of sunlight કે whatever એ use કરે છે. Okay, and that is required for what? That is required for the production of what? Energy. So what is heterotrophs? Means nutritionally અથવા energy influencing factors ની અંદર heterotrophs means they utilize the organic source of carbon, okay, as a source of energy. They utilize કરશે organic carbon. અને autotrophs તમે કોને કહેશો કે that will utilize the inorganic carbon as a source of energy. So that is you call it as a autotrophs. Okay, next જે છે classification ની અંદર that is the phototrophs. So phototrophs જે છે that will harvest the energy, એટલે કે the energy મેળવે છે from the sunlight. Okay, તો તમે એને કહેશો phototrophs. Then chemotrophs. So chemotrophs that will obtain the energy by metabolizing the chemical compounds. Okay, so એને તમે કહેશો chemotrophs. કે chemical compounds જે છે બરોબર, from there તે શું કરે છે? એનર્જી જે છે obtain કરે છે. એની લેફ્ટ સાઈડ જે છે અલગ અલગ ફિગર આપી છે, એટલે કે નેમ ઓફ બેક્ટેરિયા આપે છે about the heterotroph, autotroph, phototroph and chemotroph. Now prokaryotes they are able to diverse and the requirement that is a diverse source of carbon. Okay, and that will allow them to thrive in virtually and also in the environment. So photoautotrophs means the combination of photo and auto બંને, that is the nutritional diversity among the microorganism. Means they utilize the energy of sunlight, okay, and also they obtain the energy from the CO2. Okay, and they are the primary producer of what? Microbial wall, that is the photoautotrophs, that is the cyanobacterium. Okay, another nutritional diversity that is the photoheterotrophs. They શું કરે છે? Energy utilize કરે છે from sunlight, but they obtain the carbon from organic compounds. Okay, તો તમે એને કહેશો photoheterotrophs. આ બધું જ ક્લાસિફિકેશન આપણે એકવાર માઇક્રોની અંદર મેં તમને ભણાવેલું છે. ઓકે, તો તમારે થોડું ડિટેલમાં જવું હોય તો તમે એ જે છે વિડીયો એ પણ જોઈ શકો છો. હવે ન્યુટ્રિશનલ ડાયવર્સિટીની અંદર બીજું જે છે that is the chemolithoautotrophs. Okay, chemolithoautotrophs means they obtain the energy from the inorganic compounds, okay, such as the hydrogen sulfide, okay, and also the carbon source from the CO2. અને એનું જે એક્ઝામ્પલ છે that is the thiobacillus denitrificans. Okay, nutritional diversity ની અંદર next જે છે that is the chemoorganoheterotrophs. Means they utilize the organic compound, okay, for the energy and as a carbon source. And most of the microorganisms which are associated with this group, they are live in human and animal body. Okay, and they are important organic degraders. Now how can you grow a prokaryotes? How can you grow a microorganism in lab? Okay, so that is the important study છે કે microorganism ને તમારે lab ની અંદર grow કરવા હોય તો for that you have to first find out the best source of the carbon, based source of what? Nitrogen. Okay, તો જ્યાંથી તમે source જે source માંથી તમે microorganism ને લાવ્યા છો to grow in your lab. ઓકે, અને ત્યાં જે એની ન્યુટ્રિશનલ જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ હશે એ જ ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ તમે લેબની અંદર પ્રોવાઈડ કરશો તો દે કેન ગ્રો ઇઝીલી ઇન યોર લેબ. ઓકે, તો ફોર દેટ વી રિક્વાયર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ media. Okay, so a lab cultivation of the microorganism માટે if you are using a complex media, means that is for the routine purpose તમે જે normally use કરો છો, nutrient agar છે, mannitol salt agar છે, okay, for the isolation of the staphylococcus aureus.
બ્લડ અગાર છે. ઓકે, તો વેરાયટી ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે, ઓકે, અત્યારે તો રેડીમેડ ઘણા બધા સારા મીડિયા આવે છે કે સ્પેશિયલ ગ્રુપ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને તમે સિલેક્ટિવલી લેબની અંદર શું કરી શકો છો, ગ્રો કરી શકો છો. So selective media જે છે that is formulated with the ingredients, okay, that will inhibit the growth of some bacteria, and that will done with the addition of some antibiotics, some dye, some acidic or basic pH જે છે એની અંદર મેન્ટેન રાખવામાં આવે છે. So that will enhance the growth of the target organism. Okay, for example કે મેકોંગીઝ અગાર છે, EMB અગાર છે, okay, that is used selectively for the isolation of the Entero and E. coli. So McConkey agar can be used to isolate the gram-negative rows. Okay. Next is that is the differential media. So that includes the ingredients such as the chemical indicators, okay, that produce the means observable difference તમને જોવા મળે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મીડિયા જે છે બરોબર એની pH ચેન્જ થઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ મેનિટોલ સોલ્ટ અગાર છે, ઓકે, તો એની અંદર જે pH ઇન્ડિકેટર ડાઈસ જે છે એનાથી યલો કલર્સ જે છે આવશે, એટલે કે મીડિયાનો કલર પહેલા બ્લુ પિંક હતો અને હવે યલો થઈ ગયો. તો યલો થઈ ગયું એનું મીનિંગ શું કે સોલ્ટ ટોલરન્ટ જે ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે બરોબર એનું નામ જ છે મેનિટોલ સોલ્ટ અગાર. એટલે એની અંદર સુગરમાં મેનિટોલ હશે, સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ આની અંદર હાઈ હોય છે બરોબર, ડાઈ પણ હોય છે. તો સોલ્ટ ટોલરન્ટ જે ઓર્ગેનિઝમ હશે બરોબર એ શું થશે આની અંદર ગ્રો થશે, અને બીજા જે છે એ પણ ગ્રો થશે. પણ અહીંયા શું આપે છે ડિફરન્સિએશન કે આ થયું મીન્સ વોટ કે આ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે એ આવો કલર આપે છે. ઓકે, so that is the differential media. Now if you are enhancing means you are creating the appropriate environmental condition, okay, કે atmospheric pressure છે, temperature છે, oxygen ની availability જે છે લેબની અંદર તમારે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા હોય તો ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટની સાથે સાથે you have to also maintain the pressure, you have to also maintain the temperature and oxygen availability. Okay, તો એ લેબમાં શું થશે, ગ્રો થશે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કે if you means appropriate environmental conditions જે છે બરોબર for the growth of anaerobic microorganism, આ રીતે એક જાર આવે બરોબર, એની અંદર તમે શું કરી શકો છો, anaerobic microorganisms ને આની અંદર ગ્રો કરી શકો છો. મીન્સ એનારોબિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે જ્યારે તમારે એને લેબમાં ગ્રો કરવાના હોય તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, ઓકે, અને એના માટેના સ્પેશિયલ એપર્ટસ પણ આવે છે. એ બધું મેં ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે દેટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર. ઓકે, તો ઇન્ક્યુબેશન માટે આપણે કયું ટેમ્પરેચર મીન્સ ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચર્સ જે છે એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા માટે જોઈએ છે, એ પણ આપણે તેને પ્રેક્ટિકલમાં સમજાવ્યું હતું. તો એ જ ટેમ્પરેચર આપણે મેન્ટેન રાખીશું જેથી એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ માટે એ ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચર રહે અને એ એનો ગ્રોથ કેવો આપે, બેસ્ટ આપે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે દેટ ઇઝ યુનિટ નંબર 2 માં દેટ ઇઝ ધ બેક્ટેરિયલ એન્યુમરેશન મેથડ્સ. ઓકે, નો બેક્ટેરિયલ એન્યુમરેશન મેથડ્સ કોને કહેવાય કે બેક્ટેરિયા એટલે કે કોલોની, બેક્ટેરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોલોની મીન્સ ધ ક્લોન ઓફ સિંગલ સેલ. ઓકે, તો એ જે ક્લોન જે છે બેક્ટેરિયાના નંબર્સ જે છે એને એન્યુમરેટ કરવા મીન્સ કે ગણવા હોય, ઓકે, કાઉન્ટ કરવા હોય તો તમે કઈ કઈ મેથડ્સ જે છે લેબની અંદર યુઝ કરશો for the enumeration of bacteria. Okay, તો એના માટે there are so many methods અને અમુક મેથડ્સ પણ તમે પ્રેક્ટિકલમાં કરેલી હશે. ઓકે, MPN પણ તમે એ માઇક્રોની અંદર સેમ ફોર્મમાં પ્રેક્ટિકલ કરેલો છે. ઓકે, તો વાયેબલ પ્લેટ કાઉન્ટ મેથડ છે એ પણ તમે કરી, સ્ટાન્ડર્ડ પ્લેટ મેથડ, ડાયરેક્ટ કાઉન્ટ પણ કરી શકાય છે. ઓકે, બાય મેમ્બ્રેન ફિલ્ટ્રેશન પણ બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ જે છે એને તમે મોનિટર કરી શકો છો લેબમાં. હવે માઇક્રોબિયલ જે ગ્રોથ જે છે એને અહીંયા તમે મોનિટર કરી શકો છો, એટલે કે તમે મીન્સ કાઉન્ટ કરી શકો છો. અમુક વખતે કેવું છે કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે એના ગ્રોથને તમારે મેઝર કરવાનો હોય તો ફોર ધ મેઝરિંગ ઓફ ધ બાયોમાસ, ધ હોલ બાયોમાસ, ધ ટોટલ બાયોમાસ, એના માટે તમે ટોટલ વેઇટ પણ કરી શકો છો, ટર્બિડિટી એટલે કે તમે ઓડી પણ લઈ શકો છો. ઓકે, એના જે કેમિકલ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ જે છે એને પણ તમે મીન્સ મેઝર કરી શકો છો. તો બેક્ટેરિયલ એમ્યુલેશન જે છે એની અંદર ફર્સ્ટ મેથડ છે દેટ ઇઝ ધ વાયેબલ પ્લેટ કાઉન્ટ. ઓકે, તો વાયેબલ પ્લેટ કાઉન્ટ જે છે that will measure the number of cell in a sample based on the fact that the one cell give rise to a one colony. ઓકે, એ શું છે પ્રેક્ટિકલનો પ્રિન્સિપલ છે, એ પણ મેં તમને પ્રેક્ટિકલમાં સમજાવેલું.
Okay, so that will utilize the series of dilution in order to calculate what the number of viable bacteria in the original sample. તો તમને જે સેમ્પલ આપવામાં આવ્યું છે એને તમે સિરિયલ ડાયલ્યુશન કરો છો અને આફ્ટર સિરિયલ ડાયલ્યુશન each and every ડાયલ્યુશનમાંથી તમે 0.1 ml નો એલિકોટ લો છો. ઓકે, અને તમે પ્લેટમાં શું કરો છો, સ્પ્રેડિંગ કરો છો. તમે ટોપ અગારમાં નાખી અને ઓવરલે પણ કરી શકો છો. ઓકે, અને નેક્સ્ટ ડે તમે શું કરો છો, કેલ્ક્યુલેશન કરો છો બેક્ટેરિયાનું number of viable bacteria which is present in the original sample. Okay, that is done by the number of colony જે પર પ્લેટ આવી હોય, વોલ્યુમ તમે જે પ્લેટ કરેલું હોય અને ઇન્ટુ તમે શું કરશો, ડાયલ્યુશન ફેક્ટર. ઓકે, તો એનાથી તમને શું મળશે કે ઓરિજિનલ નંબર ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે, ઓરિજિનલ નંબર ઓફ બેક્ટેરિયા જે છે એ સેમ્પલમાં કેટલા પ્રેઝન્ટ હતા. એન્ડ ફ્રોમ ધેટ યુ કેન કોન્ક્લુડ કે તમારું વોટર જે છે એ ડ્રિંકેબલ પોટેબલ છે કે નહીં. વોટર સેમ્પલ હોય તો વોટર, ઓકે, કોઈ પણ ફૂડ સેમ્પલ હોય તો ફૂડ સેમ્પલ ઇટેબલ છે કે નહીં. ઓકે, તો એક શું છે એની પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન. નેક્સ્ટ જે છે દેટ ઇઝ બાય ધ ડાયરેક્ટ કાઉન્ટ. ઓકે, ડાયરેક્ટ માઇક્રોસ્કોપિક કાઉન્ટ જે છે એની અંદર તમારે સેલ સસ્પેન્શન્સ જે છે, ઓકે, અને તમારે સ્પ્રેડિંગ કરવાનું. પણ સ્પ્રેડિંગ કરવા માટે તમે જે પ્લેટ યુઝ કરો છો, બરોબર, એ પ્લેટને તમારે પહેલા શું કરી દેવાનું, આવી રીતે અલગ અલગ જે છે સેક્શનમાં ડિવાઈડ કરી દેવાનું અને પછી તમે ઇઝીલી ઈચ એન્ડ એવરી સેક્શન્સ જે છે, સ્ક્વેર્સ જે છે એની અંદર માઇક્રોસ્કોપિક એટલે કે માઇક્રોસ્કોપની અંદર કાઉન્ટ કરી શકો છો નંબર ઓફ સેલ. ઓકે, એના પછીની નેક્સ્ટ મેથડ છે દેટ ઇઝ બેક્ટેરિયલ એલિમિનેશન બાય ધ મોસ્ટ પ્રોબેબલ નંબર. ઓકે, આ મેથડ એપ્રોપ્રિએટ છે. વાય? બીકોઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ ઓફ સેલ નંબર થાય છે એની અંદર બેઝ ઓન ધ થિયરી ઓફ વોટ, પ્રોબેબિલિટી. ઓકે, તો એમપીએન મેથડ પણ તમે પ્રેક્ટિકલમાં કરેલી છે, દેટ ઇઝ યુઝ ફોર ધ બેક્ટેરિયલ એન્યુમરેશન. નેક્સ્ટ મેથડ છે દેટ ઇઝ ધ મેમ્બ્રેન ફિલ્ટ્રેશન. ઓકે, તો મેમ્બ્રેન ફિલ્ટ્રેશન જે છે દેટ ઇઝ યુઝ વેન ધ નંબર ઓફ સેલ ઇઝ વેરી લો. ઓકે, તમારા સેમ્પલમાં નંબર ઓફ સેલ જે છે વેરી લો હોય તો that will allow the concentration of the microbes by filtering before the plating. Okay, for that membrane filtration જે છે કે એની અંદર તમારે ફર્સ્ટ તમારું સેમ્પલ જે છે મેમ્બ્રેન જે છે આની આ ટાઈપનું ઇક્વિપમેન્ટ આવે તો ઉપરથી તમારું સેમ્પલ જે છે વિથ ધ યુઝ ઓફ સિરિન્જ તમારે અહીંયા ઇન્સર્ટ કરવાનું રહેશે અને એ મેમ્બ્રેનને પછી ફોલ્ડ કરેલી છે એ મેમ્બ્રેનને પછી અનફોલ્ડ કરી અને આ રીતે પ્લેટ ઉપર મૂકવાની રહેશે. નીચે તમારું મીડિયા હશે, ઉપર મેમ્બ્રેન હશે, બરોબર. કલ્ચર તમારું જ્યાં જ્યાં જે મેમ્બ્રેનમાં જે સ્ક્વેરની અંદર સ્ટક થયેલું હશે એ બીજા દિવસે શું થશે, ગ્રો થશે. મીન્સ એઝ અ વિઝિબલ કોલોની તમને મેમ્બ્રેન ફિલ્ટર ઉપર એ કોલોનીનું શું જોવા મળશે, ગ્રોથ જોવા મળશે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ મેમ્બ્રેન ફિલ્ટ્રેશન. હવે બેક્ટેરિયલ એનિમિનેશનની અંદર મેઝરિંગ ટર્બિડિટીની અંદર ફર્સ્ટ જે છે દેટ ઇઝ કે ટર્બિડિટી, બરોબર. તમે વિથ ધ યુઝ ઓફ કોલોરીમીટર, સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, ઓકે, તમે બાયોમાસ જે છે શું કરી શકો છો, મેઝર કરી શકો છો. તો એના માટે તમે નંબર ઓફ સેલ્સ જે છે એની અંદર સ્પેક્સની અંદર લો છો, બરોબર, અને 0 અવરથી ઓડી સ્ટાર્ટ કરો છો, દેન 1 છે, 2 છે, બરોબર. આફ્ટર ધ ટાઈમ ઇન્ટરવલ્સ જે છે તમે ઓડી લો છો અને એમાંથી શું બનાવો છો, ગ્રાફ બનાવો છો. એન્ડ ફ્રોમ ધેટ તમે એનું જે બાયોમાસ જે છે મેઝર કરો છો. હવે ટોટલ બાયોમાસ જે છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો મીન્સ યુઝ ઇન ધ બેક્ટેરિયલ એનિમિનેશન મેથડ, બટ એક થોડું ટીડિયસ છે. ફોર ધેટ તમારું સેમ્પલ જે છે એને તમારે સેન્ટ્રીફ્યુજ કરવું પડશે. સેન્ટ્રીફ્યુજ કરશો એટલે તમને પેલેટ મળશે અને સુપરનેટ મળશે. ઓકે, અને એ જે પેલેટ મળે એને તમારે ડ્રાય કરવાનો અને એનું ડ્રાય વેઇટ જે છે તમારે મેઝર કરવાનું વિથ યુઝ ઓફ જે બેલેન્સ આવે છે, બરોબર, વજન વાળું વે બેલેન્સ, એ વે બેલેન્સ પર તમારે બેલેન્સ કરવાનું બિફોર અને આફ્ટર. ઓકે, એ રીતે હોય એટલે બિફોર તમારે કરવાનું, આફ્ટર કરવાનું, અને બિફોર આફ્ટર ને તમે માઇનસ કરશો એટલે તમને શું મળશે, ટોટલ વેઇટ ઓફ યોર પેલેટ સેલ. નેક્સ્ટ જે છે દેટ ઇઝ ધ કેમિકલ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ. ઓકે, જેની અંદર બેક્ટેરિયા જે છે એની જે ક્વોન્ટિટી ઓફ કેમિકલ્સ જે છે મીન ધ પ્રોડક્શન ઓફ મેટાબોલિક બાય પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, એનાથી તમે ઇન્ફોર્મેશન મળશે ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ બેક્ટેરિયલ બાયોમાસ. ઓકે, એના માટે સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ્સની જરૂર પડે એન્ડ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી કમ્પેર્ડ ટુ ધ અધર મેથડ. એન્ડ આ પોઈન્ટ્સ જે છે અહીંયા ફિનિશ થાય છે, દેટ ઇઝ ધ બેક્ટેરિયલ એનિમિનેશન મેથડ. ઓકે, લાસ્ટ હિયર આ સ્લાઇડની અંદર છે દેટ ઇઝ ધ બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ ઇન નેચર, દેટ ઇઝ યુ કેન સી ધ માઇક્રોબિયલ મેટ ઇન ધ યલો સ્ટોન. ઓકે, જે નેચરની અંદર ઘણીવાર તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. Another જે છે that is the formation of biofilm. Okay, in nature that is a polysaccharide encapsulated community જે રોક્સની અંદર ને એની અંદર હોય છે. ઓકે, જ્યાં શું કરે છે બેક્ટેરિયા જે છે એ કોલોનીની પણ આખી બાયોફિલ્મ બનાવે છે. મીન્સ દે એટેચ ટુ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટ્રેટ, પર્ટિક્યુલર એનું જે
અધેર હોય છે બરોબર, ત્યાં એ શું કરે છે એન્ડ ત્યાં ફિક્સ થઈ ત્યાં અટેચ થઈ અને પોતાનો ગ્રોથ શું કરે છે કન્ટિન્યુ કરે છે, દેટ ઇઝ ધ બાયોફિલ્મ. ઓકે, તો એના ઉપર પણ મીન્સ ઘણું બધું રિસર્ચ અત્યારે ચાલે છે. મીન્સ જે નોર્મલી જે બાયોકેમિકલ જે બાયોફિલ્મ હોય છે દે આર રેજિસ્ટર્ડ ટુ એન્ટીબાયોટિક્સ, અને નોર્મલી તેનાથી ઇન્ફેક્શન્સ જે છે એના થવાના ચાન્સીસ 100 ટાઈમ્સ શું થઈ જાય છે, વધી જાય છે. ઓકે, so એ બાયોફિલ્મ જે છે મીન્સ ટુગેધર ધ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ they have the more power to infect the human body. Okay, next is that is the bioremediation. Okay, this is only for your knowledge. Biofilm and bioremediation તમારે ટીવાય ની અંદર આવશે. ઓકે, તો આ એક એસિડ માઇન છે, મીન્સ એસિડ પ્રોડક્શન જ્યાં થતું હોય ત્યાં મીન્સ આ રીતે એન્વાયરમેન્ટ્સની અંદર પણ આ રીતે બાયોરેમિડિએશન જે છે બાયોફિલ્મ્સ જે છે મીન્સ બેક્ટેરિયા અહીંયા યુઝ કરવામાં આવે છે ડિગ્રેડ ધ કેમિકલ્સ. ઓકે, જે મીન્સ વેસ્ટની અંદર હોય છે. તો એક પોઝિટિવ છે that enhanced by the organism present in the biofilm. ઓકે, કેમિકલ્સને શું કરશે, ડિગ્રેડ કરશે. That is the application of microorganism as a bioremediation. Okay, so that is the end of the slide. ઓકે, તો આની અંદર આપણે ટાઈપ્સ ઓફ મીડિયા જે છે એ સ્ટડી કર્યું. ઓકે, એન્ડ ધ બેક્ટેરિયલ એલિમિનેશન મેથડ્સ. એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન કોઈ પણ રીતે આવે બરોબર, માઇક્રોની અંદર પણ સેમ થીમ આવે, તમને આ બધું કરાવેલું જ છે, અગેન આ ફરીથી અહીંયા રિપીટ જ થયું છે. ઓકે, તો અલગથી ક્વેશ્ચન પૂછાશે. યુનિટ નંબર 2 ની અંદર આઈ થિંક આઈ હેવ ઇન્ક્લુડેડ ઓલ ધ ટોપિક્સ, બટ છતાં કોઈ ટોપિક્સ રહી ગયો હશે. ઓકે, તો આઈ વિલ શેર ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. ઓકે, તો અપ ટુ ધેટ અહીંયા લેક્ચર આપણે ફિનિશ કરીએ છીએ.